तलवारी ते नेजेबाजी कुश्ती करते कईयां नूं लहा दिता एक विस्कियां तीर कमान फड़ के झंडा केसरी उच्चा लहरा दिता मैं झंडा चुकिया सोनी सुल्तान जी ने ते बादशाही दा तख्त हिला दिता 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ और जितना उद्घाटन किया गया संगतां पुजियां वीरां कट के छेवें पातशाह दरबार आके बैठे ने ये गल 1609 ईस्वी विसाखी वाले दिन की गल है एक ढाडी जथा आया उन्होंने बाबा विधि चंद राही समा मंगिया कि असीं समा चाहुंदे आ कि किरपा करो कुछ गुरु नानक के घर की बजाई की जाए महाराज ने समा दिता कि ढाडी सिंह बैठ के कीर्तन कर लगे महाराज कह लगे नहीं रागी सिंह महाराज की हजूरी में बैठ के कीर्तन करते हैं तो ढाडी सिंह खड़ के मारा बन गए भाई तुसीं ते योद्धियां दा इतिहास पेश करना है जब समा मिलिया ये नत्था और अब्दुल दो ढाडी ने इन्होंने छेवें पातशाह के दरबार में जब पहली वार पढ़ी नत्थे ने पहला छेवें पातशाह नूं नीच लगे तकिया ते उन्होंने तस्वीर अपने हिरदे में बसा ली ते फिर उन्होंने गाना शुरू कर दिता भाई नत्था गा रहा है दो तलवारी पढ़ियां छेवें पातशाह जिन्होंने दो तलवारां पढ़ियां और उन्होंने सवाल खड़ा कर दिता दो तलवारी पढ़ियां पढ़ी का भाव है जिहड़ी चीज पई हुई है ना वो उतारी जा सकती है पर जिहड़ी बद्धी वो उतारी नहीं जा सकती नत्था कहना सच्चे पातशाह तुसीं दो तलवारां मीरी ते पीरी शक्ति ते भगती होश ते जोश नूं अपने लक नाल इवें बन लिया जिवें रावण ने काल पावे नाल बधा होया सतनाम श्री ये भाव सी जदों कविता लिखी कहंदा दो तलवारी बद्धियां एक मीरी दी एक पीरी दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी हिम्मत बाहा कोट घर दरवाजा बड़ख बखीर दी ना सिपाही मीर नाल मां दुष्टा करे अजीर दी पग तेरी की सच्चे पातशाह तादे तख्त दे सामने हिंदुस्तान दे बादशाह दा तख्त ही अहमियत रखदा है तारीफ कीती ये खबरां सरकार नूं पुजियां छेवें पातशाह दी गिरफ्तारी कर दित्ती गई ग्वालियर दे किले विच महाराज नूं कैद कीता 1612 दे विच महाराज दी रिहाई हो गई और 1613 दे विच छेवें पातशाह दे घर वड्डे पुत्तर बाबे गुरदित्ते दा जन्म होया छेवें पातशाह ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ने ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ महल में माता दमोदरी जी ये डल्ले दे रहने वाले ने भाई नरैण दी सुपुत्री है और माता दमोदरी दी कुखों 1613 ਨੂੰ बाबे गुरदित्ते ਦਾ जन्म होया 1615 ਨੂੰ बीबी वीरो ਦਾ जन्म होया छेवें पातशाह ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਦਾ जन्म होया और 1618 ਨੂੰ अनी राय ਦਾ जन्म होया ਤੇ ਜਿਹੜੇ दूसरे महल ने दूसरे माता दी माता महादेवी जी इन्हां दी कुखों 1617 ਨੂੰ सूरजमल ਦਾ जन्म होया और तीसरे महल ने बकाले दे बाबे बकाले दे रहने वाले माता नानकी जी उन्हां दी कुखों 1619 ਨੂੰ अटाल राय ਦਾ जन्म होया और 1 अप्रैल 1621 ਨੂੰ अमृत वेले श्री अमृतसर ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का प्रकाश होया को सतनाम श्री और 400 साल का प्रकाश पर्व दिहाड़ा आ रहा है संगतां बड़ी श्रद्धा नाल तिहारियां कर रही ने कि नौवें पातशाह का 400 साल प्रकाश पर्व दिहाड़ा आपां मनाउणा नाल मिल के छेवें पातशाह नूं खबरां मिलियां महिला विच आए कह लगे सत्ते पातशाह तुहाडे घरे पंजवें पुत्तर का जन्म होया है छेवें पातशाह ने अपने छोटे पुत्र को गोद में लिया मस्तक पढ़िया ते थोड़ा जिहा अपना सिर झुका दिता कोल खड़े बाबा विधि चंद ने सवाल किया कह लगा सच्चे पातशाह अगे 4 पुत्र तुहाडे घरे पैदा होए ने किसी को इन्ना सत्कार नहीं दिता ये पंजवें पुत्र को देख के तुसीं शीश क्यों झुकाया महाराज मुस्कुरा के कह लगे बाबा विधि चंद जी ये ते धुआ भरंतर आ गया हिंद दी चादर आ गया इस पुत्र के घर वो पुत्र पैदा होगा जिहड़ा दुनिया के तख्ते पलट के रख देगा सतनाम बाबे ने अज पोतरे का नाम भी नाम दे दिता जो समा बीतिया गल मैं 1629 ईस्वी की कर लगा समा बीतिया माता दमोदरी जी 1615 ਨੂੰ बीबी वीरो का जन्म होया सी बीबी वीरो 15वें साल में रहे छेवें पातशाह दरबार
समाप्त करके जब महिला में पूजे ने ते माता धनोतरी हथ जोड़ के घर में पल्ला पा के कुछ कहने वास्ते खड़े ने भाई जो धियां पचास हो जांदियां ने ना ते मापियां नूं चिंता वध जांदी है। मावां नूं बहुत चाह हुंदा कि असीं कदों अपनी धी लाडली धी दा विआह दा कारज करिए। जिस तरह अज मध्य परिवार ने ये धी दा कारज आरंभ कीता है। तो छेवें पातशाह दरबार की समाप्ति तो बाद महिला विच पुजे ने माता धनोतरी जी अज पा के घर दे विच पल्ला हथ जोड़ के खड़ गए ने। छेवें पातशाह कहणगे धनोतरी जी की कुछ कहना चाहुंदे जे? माता जी कहन लगे सच्चे पातशाह अपनी धी मटियार हो गई है ते मैं भी चाहुंदी आ जिस तरह लोग धियां दे कारज करदे ने दूसरे पातशाह ने अपनी धियां दे हत्थी कारज कीते। गुरु अंगद देव जी महाराज जिन्हां दे घरे दो धियां बीबी अमरो जी ते बीबी अनोखी जी का जन्म होया सी। हत्थी धियां दे कारज कीते ते गुरु अमरदास महाराज उन्होंने घर भी दो धियां पैदा हुईयां बीबी दानी जी और बीबी भानी जी। उस तो बाद फिर छेवें पातशाह के घरे धी का जन्म होया सीगा ते माता धनोतरी कहन लगी सच्चे पातशाह मैं चाहुंदी हां कि आपां कोई चंगा जिहा खुश लड़का लभ के अपनी धी दा कारज करिए ते हत्थ पीड़े कर दिए। लोग छेवें पातशाह के चरणों दे विच माता धनोतरी जी एक अरदास एक बेनती एक अर्जी करियो।
धीया बंदा पार लग धीया धीया बादल करना बांधे बजरे जा रे धीया बादल करना बांधे बजरे जा रे आपा करके सारे दोस्तों की सिख संतानियां ने रिश्तेदार पुजरे ने जिन्हों वालों कीर्ति सत्कार किया जा रहा है तो सरदार मतलब सरदार रणजीत सिंह जी मजर सब्जात ने कीर्ति सत्कार विच भेज रहे सतगुरु सच्चे पातशाह चढ़दी कला हर मैदान फतेह बख्श करे तो बीबी राजकुमारी जी उन्होंने वालों भी अपनी बेटी रवीना के नाम ते फिर तसीसाइयां ने सतगुरु सच्चे पातशाह हर मैदान फतेह बख्श करे तो सरदार निर्मल सिंह जी कनेडा निवासी बीबी कमलेश जी
और उन्होंने पुत्र ने सतिंदरपाल सिंह जी जतिंदरपाल सिंह जी उन्होंने नाम पे 100 कमरा कीर्ति पुरस्कार में आया धन्यवाद करते हैं। तो नाम का प्रभाव पूजा है नगर पुरस्कार को हर कृष्ण जी यूएसए वाले वो भी कीर्ति पुरस्कार में 100 कमरा दास करोगे श्रीमती शेख जी और लखबीर पाशा जी कीर्ति पुरस्कार में दिल से सीसा के नाल निवास के गए धन्यवाद करते हैं। और विनर ने इस क्लास जो भूआ जी लगते हैं बीबी कुलविंदर कौर जी बीबी निर्मल कौर जी और बीबी जोगिंदर कौर जी बीबी गुरबख्श कौर जी और बीबी मनजीत कौर उन्होंने वालों भी 50 दबड़े 100 दबड़े कीर्ति पुरस्कार में आए ने बहुत पतवंते सज्जन नगर के पतवंते सज्जन आए ने रिश्तेदार आए ने जिन्होंने वालों 100 दबड़े कीर्ति पुरस्कार में आ रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह चढ़ती कला हर मैदान फतेह बख्श करे। आओ मनमती उत्थे रख लिए कि माता दमोदरी जी ने हाथ जोड़ के गल च पत्थरा पा के बेनती की छेवें पातशाह के चरणों में सच्चे पातशाह अपनी धी मुटियार हो गई है कोई चंगा जिहा लड़का तो लो ताकि आप अपने हथी धी की डोरी मिलिया करिए हथी ओदे हथ पीले करिए। छेवें पातशाह कह लगे दमोदरी जिवें दा दिशा आप हुणे तैयारियां कर दिंदे आ कोई चंगा लड़का तलाश करते हैं। छेवें पातशाह श्री हरमंदिर साहिब की धरती इत्थे महाराज रह रहे हैं और श्री अमृतसर की धरती मैं तुहाडा ध्यान उत्थे लिजाना चाहुंदा श्री अमृतसर की धरती ते 5 सरोवर ने अमृतसर सरोवर जिहदे सेंटर दे विच हरमंदिर साहिब बनया होया चौथे पातशाह ने हां दी संगरांद वाले दिन अमृतसर सरोवर दे उसारी वास्ते पहला टप्पा लाया सी। ये नगर की मोहरी गली सी उन्होंने हार दी संगरांद वाले दिन 1577 में किन्हां ने आख्या सी गुरु अमरदास महाराज ने आख्या सी कि तुसी उस जगह ते जिथे तू भंजनी पेगी नगर सोना 52 किस्म के लोग भजे सन जब नगर वसाया गया की कारण जब गुरु नानक महाराज पहली उदासी ते गए तो उस जगह ते रुके सन ते प्रगटावा किवें होया जदों दूसरे पातशाह दे कीथे दे विच दर्द होण लग पिया ना ते बाबा अमरदास जी जिन्हां ने 12 साल सेवा कीती सी ते उत्थों एक बूटी लिजा के ओनू रगड़ के लेपड़ तैयार करके बूठे ते लाउंदे सी ते आराम आ गया सी। उन्हां ने आख्या ये जेहड़ी धरती है ना बड़ी पाक पवित्र है ते गुरु नानक महाराज दे चरण पै ने ते तुसीं इत्थे नगर वसाउणा चौथे पातशाह ने इस नगर दी मोहरी कर दित्ती 52 किस्म के लोग पुज गए ने नगर वस गया अमृत सरोवर का टप ला दिता उस सरोवर को फिर पंचम पातशाह ने पक्का करवाया सी। पहला अमृतसर सरोवर है जिहदे सेंटर में हरमंदिर साहिब बनया होया दूसरा सरोवर है रामसर जिहदे कंढे ते बैठ के महान के बीर लिखी गई सी 2 साल 3 महीने 18 दिन लगे सी। और तीसरा सरोवर है संतोख सर ये भी पंचम पातशाह ने बनवाया सी ते 2 सरोवर ने कौल साथ विवेक सर ये 6वें पातशाह ने बनाए ने जिन्ना चਿਰ ਮਨੁੱਖ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ नहीं करता ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ यात्रा सफल ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ याद रखियो ਉਹ ਥੜਾ ਠਾਠ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਤੇ ਠਾਠ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਠਾਠਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠਾਠਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਥੜਾ ਠਾਠ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਤੇ ਠਾਠ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ बाबा बुढ़ा साहब कहने लगे सच्चे पातशाह तुसीं नक्शा ते तैयार कर दिया पर संगतां दे गोलमाल ज्यादा जल्दियां ने की कारण कहने लगा सच्चे पातशाह तुहाडे नाना जी ने गुरु अमरदास महाराज ने मनुख दी 84 कट्टण वास्ते उत्थे 84 पौड़ियां दी पौड़ी रख दित्ती है। 84 किले तक होंदी 84 वारी इशनान ते 84 जपजी साहिब दे पाठ हुंदे ने ते महाराज कहने लगे बाबा जी संगतां उत्थे भी जाणगियां पर इत्थे भी मनुख दी 84 कट्टी जावेगी। सच्चे पातशाह महाराज कहने लगे दक्षिणी ड्यूरी तो लैके हरमंदिर साहिब दी तहसीलां तक जिहड़ा असीं पुल तैयार कीता ना ओहदी लंबाई असीं 84 कदम रखी पर असीं ते घोल विलखणता पैदा कर दित्ती। उस पुल दे थल्ले 21 सुर्गद्वारियां बनाईयां ने जिन्हां दे उत्ते पुल खड़ा है
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ 84 ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾਵੇ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਫਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਚੇ ਬੰਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਜ ਨੇ ਨਾ ਖੜਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਜ ਨੇ ਉਹ ਖੜਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੰਮਜ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਖੜਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ? ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਮਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਟਿਕਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਪਾਈ 1588 ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਓ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਆਮ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਇੱਟਾਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ 5ਵੀਂ ਇੱਟ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ 5ਵੀਂ ਇੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਧਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਬੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਹਜਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇੜੀ ਵੱਲ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਖਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤੇ ਪੌਂਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ 9 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤੇ ਪੌਂਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ 9 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਫੁੱਟ 11 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ 4 ਤਖਤ ਸਨ, ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ, ਤਖਤ ਆਗਰਾ, ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਤਖਤ ਕਲਾਨੌਰ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ 5 ਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤਖਤ ਸੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ 4 ਤਖਤ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਤਖਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਇਹ ਡੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਹੈ 72 ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਸੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਡੱਲੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੌਲੀ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਹਰੀ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਢਾਡੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਢਾਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 500 ਦੌੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 500 ਦੌੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਰਾੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਲੋ ਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਕਾਬਲ ਕੁਨਾਰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਸਿੰਧ ਯੂਪੀ ਸੀਪੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਤਾ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੁਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਈ ਇਹ ਜੱਗ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਅਨਕਾਰ ਹਰਿਆ ਅਨਕਾਰ ਹਰਿਆ ਕਾਲੀ ਮੀਰੋ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਬੋਲੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਾਲੀ ਮੀਰੋ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਬੋਲੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਕਾਜ ਕਰਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਜ ਰੁਪਿਆ ਸੰਸਦ ਬੜੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਸਾ ਦੋਰੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਬੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦਾਸ ਵਾਗਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੇਵਕ ਢਾਡੀ ਯਥਾ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਖੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ दुआ जब दिल से होती है मगर मुश्किल तो ये है ये बड़ी मुश्किल से होती है व्यर्थी कदे ना होगी जन की आकाश नानक जोर गोबिंद का पूर्ण प्रताप सतगुरु सच्चे पातशाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਕਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਓ ਮੈਂ ਚਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਪੁੱਜਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੁੰਡੇ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਨਜਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀ ਆ ਔਰ ਲੰਗਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ महाराज ने कहा कोई गल नहीं जिथे पकवान तैयार हो रहे ने क्योंकि धी का विआह प्रारंभ किया होया सी किधर दर्जी कपड़े सी रहे ने सुनियारे गहने कर रहे ने इसे तरह हलवाई मिठाई तैयार कर रहे हैं भाजी तैयार हो रही है छेवें पातशाह ने एक सिख नूं घल्लिया कह लगे जाओ जिहड़ी मिठाई तैयार होई ने वो लैके संगतां दे विच वरता दित्ती जावे सिख गया पर माता दमोदरी जी ने आख्या नहीं नहीं
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤੀ ਖਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਗਣਪਤੀ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। महाराज ने सिख को दूसरी बारी फिर कर लिया, कह लगे जाओ, और माता जी ने इनकार कर दिया, कह लगे नहीं नहीं भाई जी ये मिठाई है ना ये तो बरात वास्ते तैयार की गई, किसी होर नूं नहीं खवाई जा सकती। महाराज गंभीर हो गया, कह लगे गुरु नानक की संगत तो बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, ये करिए मिठाई वाली गुरु नानक की संगत नूं ना मिली, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਚਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਜ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। उधर हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां इलाहाबाद के दौरे से आया, ईरान के बादशाह ने जहांगीर को एक बाज दिता सी। भीता कह लगा जहांगीर बादशाह इहदे नाल दा बाज दुनिया के उत्ते कदे किसी तुहानूं नहीं मिलेगा, ये वक्री किस्म का बाज है। पर जहांगीर उस बाज के नाल शिकार नहीं खेड सकिया, उसकी मौत हो गई 1627 दे विच। ਉਹ ਬਾਜ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਮਟਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਹਾੜੀ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਕੰਨਰ ਪਈ ਬੰਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਹ। ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਇਧਰ ਛੇਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹਦੇ ਨੇ।
संगतां वालों बेनत सारियां ने तो सरदार जी ना तो वाकबनी बहुत बड़ा कीमत नमस्कार करके गए तहत धन्यवाद करते सतगुरु सच्चे पातशाह हर मैदान फतेह बख्श करे। तो सरदार निर्मल सिंह जी कनेडा निवासी गोरी तेरी वारी 100 दबड़ा अरदास करवाते ने तो 1000 रुपया अरदास करवा के गए ने। तो सरदार सुद्धा सिंह का जो परिवार है जो इटली में रहिंदा है कनेडा में रह रहा है सारियां दी चढ़दी कला दी अरदास कराउंदे होए 1000 रुपया अरदास करवाउंदे ने। एक जकारा लाउणा परिवार दी चढ़दी कला दा संगतां ने बोल गाउंदे बोले सतगुरु सच्चे पातशाह किरत कमाइयां विच वाधा करे परिवार दी तंदुरुस्ती दी दाता दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्श करे। लोग छेवें पातशाह शिकार खेडने वास्ते चढ़े ने उधर शाहजहां बादशाह शिकार ते चढ़िया जदों शाही राज ने एक पास कबूतर ले जाके चुप दवाई ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਜ ਉਹਨੇ ਖੱਬ ਫੜ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸੋਮਾ ਧਰਮ ਦਾ ਫਤਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਖਾਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਖਸਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਸਾਖਰ ਪੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇਤਰਾ ਚੋ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਫਟਕਾ ਰੋਣੇ ਵੇਖਰ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸੂਰ ਗਦੀ ਦੇ ਗੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ ਨੇ ਖੂਨ ਭਰ ਕੇ ਖੱਟੀ ਡੋਰ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘਾ ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਖੇਡ ਕੈਂਚਾ ਦਵੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਬਾਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਝੱਟ ਮਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਮੰਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਅਸੀਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੋਰਾ ਸਿਰ ਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਈ ਫੌਜਾਂ 7000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਾ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ? ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ। ਨਿਚੋੜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 4977 ਅੱਖਰ ਨੇ ਤੇ 4977 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦਾਤਾ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ, ਗਿਰਦੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੋਭੇ ਚੰਦ ਗਿਰਦੇ ਜਿਉ ਤਾਰੇ। ਬਈ ਮੱਥਾ ਝਲਮਲ ਝਲਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਭੇ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮੁਕਣ ਤੋਂ ਤੇਜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਬਸਤੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀ ਜੋ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਣਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਏ, ਹੋ ਜਾ ਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਧੀਆਂ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਚਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਔਂਕੜ ਬਿੰਦੀ, ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਿਉ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਗੱਦੀ ਸਦਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਧੰਨ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਨ ਘਰੇ ਪੁੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਝ ਡਰਿਆ ਕੁਝ ਕੰਬਿਆ, ਆਖਰ ਤਕੜਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਈ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਚਿਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਟੇਪਾ ਅੱਖੀ ਬਣ ਕੇ ਘਿਰਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੋਲੇ ਕਿਸੇ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਚਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਪਸੰਦ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ 7000 ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਮੁਗਲਸਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਲਾ
ब्याह की कह के समाप्ति कर दी, इशारा हो गया। तो कीर्तन दस्तार में 20 तारीख का तेरी वाली सबसे बड़ा कीर्तन दस्तार कर रहे हैं नाल बैठे भाई साहब जी। उन्होंने बड़े अभी सरकार के नाल शीशा भेजिया गई ने बच्चे रहे सतगुरु सच्चे पातशाह चढ़ती कला बख्शिश करना। लो माने उठे चलिए फौजां चढ़ाई करके आ गई। महाराज ने 25 सिंह ये पहली जंग सी जी 6वें पातशाह ने लड़ी। लोग का किला सारिया सी एक कच्चा किला सी, वो पक्के किले नहीं तैयार। महाराज ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 25 ਸਿੰਘ ਘੱਲੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਚੌਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਖਲਿਸ ਦਾ 7000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਮਝ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸਮਝ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जब होया बात बताया था दिन लथा थले भाई अमृतसर ते करते वैरी ने वैरी रोकण वास्ते सतगुर सिख घले कहदे साडे विधि चंद पुतली घर वल्ले मारे वैरी रोक के ला फाटक वल्ले भाई भानू जी ने समझ खा फिर लह गुरदवल्ले ते मुंडा सिगा जितेगा साहब जिस वल्ले। महाराज ने बाबा विधि चंद ने पहले खान दे मुंडे या किसी जाके मुकाबला करो। जदों पुतली का चौक दे कोल जंग शुरू होया समझ खान भाई भानू ने ऐसा तलवार का वार किया दो मौत करके रख दिता। बाबा विधि चंद सोसन दे रहने वाले ने पहले खान पठाना का मुंडा सी छोटा जिहा जो यकीन हो गया ते एदी मां 6वें पातशाह दे चरनां दे विच लैके आ गई। कोई आसरा नहीं रहा ते अपराध महाराज ने आख्या भी ये चंगी डील डोल वाला जरनैल बनेगा सिख फौजां दा। 2 मੱਝਾਂ ਦਾ दुध रोज करना धर देना विच गिरी जुहारे बादाम पाउणे जदों 1 किलो रह जाना ते फिर इहनूं छकाउणा ते जो बड़ी जोड़ा बन गया दिनां दे अंदर ही 2 ਝੋਟੇ ਭੇਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਟਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਦੇ ਖਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 2 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰਗੜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਬੜੀ ਜੋੜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਚੌਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਸੀਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਿਆ। महाराज ने 2 सिख सदे ने भाई बाबक ते संघा बरोध कहने लगे संघा बरोध जी भाई बाबक जी कल सरहंदा जंग आए ते हुण विआह नहीं उत्थे कीता जा सकदा। तुसीं परिवार नूं और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा स्वरूप लैके जवाल पुज जाओ। ते 2 सिख घल दित्ते मल्ले पिंड नूं कि भाई धर्मे नूं आके बरात लैके हुण श्री अंम੍ਰਿਤਸਰ ना पुजे। ਉਹ ਜਵਾल पुजे ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਝਬਾਲ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਤੋਰਿਆ? ਝਬਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਝਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ। ਇਹ ਚੌਧਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਬਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਲਗਾ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਦਾ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਟਿਕੇਗੀ
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਟਿਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਹੋ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ 84 ਡਿਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ 21 ਕਿੱਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ 36 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਵਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਿਉਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਿਨ ਕਿੱਡਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਜੀਦਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਟੱਕਰ ਪੈਂਦੀ ਪਰਖੇ ਜਨ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ। ਨੌਗਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਮੋਰੀ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਪ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਛੱਕੇ ਉਡਾਤੇ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਆਸ਼ਸ ਕਰ ਉੱਠਿਆ ਵੈਰੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁਖਲਿਸ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਖੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ। ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਗਾਜੀ ਅਨਮੁੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੀਰਾ ਆਸਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲਾ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਬਾਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਮੋਟਾ ਤੇ ਠੁੱਲਾ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਧੂੜਾ ਦਾ ਜੁੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਵੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲੋ ਨੇਰੀ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪੈਰ ਕਰ ਲਿਆ ਖੁੱਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਰੋਕੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੱਥੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੀ ਜੋਰ ਦੀ ਖੱਜਿਆ ਮੁਗਲ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੀਰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਘੋੜਾ ਸੀਖ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਗਲ ਖਾਂ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਪੈਦਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਭਾਰ ਉੱਪਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਯੂਸਫ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਪੰਜਾਬਣ ਮਾਰੇ ਸੁਨੱਖਾ ਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਏਡੇ ਬੜੀ ਜੋਧੇ ਘੋੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਘੋੜਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਖਲਿਸ ਕਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਖਲਿਸ ਕਾ ਵਾਰ ਕਰ। ਮੁਖਲਿਸ ਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਪੀਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾ ਇੱਕ ਖਾਤਿਆ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਓਗੇ। महाराज कहने लगे मुस्का तुझे कुछ दिन ही मिलते रहे हैं मेरा बहादुर, आज तीकर कोई नहीं जो बचन से फिर जाए वो पिता का पुत्र ही नहीं। जेड़ा बचन तो मुकर जावे वो अपने प्यो का पुत्र ना वार कर। तो मुस्का ने क्या कह के वार कीता, महाराज ने ढाल अगे कीती, अगले ग्यारे निकले, इन्हें दूसरा वार कीता, महाराज ने तेज उत्ते लिया, 2 बार खाली चले गए। महाराज कहने एक होर वार कर, इन्हें तीसरा भरवा वार किया। महाराज ने बाह उठिया करके अकाल अकाल कह के तेग के उत्ते वार रुकया। जो पूरे वार खाली गए मुगलिस खां भजन लगा। महाराज कह लगे मुगलिस खां सुते वे खेल नूं जगा के किथे चलिया, तू 3 वार कीते, एक साडा भी वार देंदा जा जा एक होर छोड़ लिया। इदा महाराज होर केड़ी छोड़ देन लगे ने। महाराज कह लगे ओए असीं इक्को वार करांगे, तू 3 कीते, जेकर एक वार दे नाल तेरी मौत तेरी जिंदगी तो ना लभी ते जा मैदान में जित तेरी ते हादसा ही होगी जी। इदा महाराज जेकर मैं जख्मी हो जाने बच गया ते महाराज कहते असं बचन दिने तां भी जित तेरी ते हार साडी होवेगी, सावधान हो जा। महाराज ने मुगलिस खां नूं सावधान कीता और 5वें पातशाह नूं याद कीता। आसा महला 5वां पाप तरलिया जोबन गलिया ना बिना माटी संगलिया कान कुदलिया बस्तर दलिया शेष गलिया मंगल बलिया तले कुतरिया संकट छपिया हर पट बिना ने ताकत गलिया रूप सुंदरिया अनकिस्तिया हर अपने स्वाद करिया माया करिया विखार करिया विखार कर नानक फल पुरख तेरिया भाई खो के महाराज ने खंडा ने बिच लहरा पड़िया दोरा गगन तमामा बाजियो और ओ निशाने करो खेत में मंडियो सूबा आप को पूरा सब पहचानिए नरे दीन के पूजा पूजा कर मेरे कबूला छाड़ा भाई पैसे गुरु नानक बाबा जा मुगल खां दी धौते पर मैं बाहर की ना उड़ाई।
ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਬੁਲੰਦਾ ਪਾਈ ਠਾਰੀ ਤੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਗਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਫੌਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪੱਟ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਲੰਘਦੇ ਵੇਲੇ ਝਬਾਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਝਬਾਰ ਪੁੱਜਾ ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਭਾਈ ਧਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 25 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਭਾਈ ਧਰਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੱਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੀਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੱਗ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਜਪਤਾਨੀ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਕਾਇਮ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਨਾ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਗ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਧੀ ਏ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਬਾਪ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਗ ਨੂੰ 18-20 ਸਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਭੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਅਣਖ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਮੈਂ 18-20 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਭਾਵਿਆ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਗ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 25 ਮੋਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਗ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਰਹੇ ਜੇ ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਮੇਲੀ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸਾਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਪੁੱਜ ਗਈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 4 ਨਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ 4 ਨਾਵਾਂ ਤੇ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਝਬਾਰ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਜੋੜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਖੜਾ ਹੈ ਸੂਰਜਮਲ ਖੜਾ ਹੈ ਅਣੀ ਰਾਏ ਖੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਰਾਏ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੋੜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਘਰੋਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਜ
ਲੋਹੜੀ ਵੇਲੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ
करके तीर ढोली बच बिठाया हर बख्शिश करके तीर ढोली बच बिठाया तीर ढोली बच बिठाया तीर ढोली बच बिठाया वाल बख्शिश करके ते तीनों डोली विच बिठाया तेरे पातशाह जी पवित्र कमाई दा ध्यान करके करके आपको सतनाम श्री वाहिगुरू जी ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਗੁਰ ਦੀ ਹੋਗੀ ਮੇਰ ਦੇਰ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚ ਆਇਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤਾਈਓ ਢਾਡੀ ਗਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਵਾਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਡੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸੇਵਕ ਢਾਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀਰ ਸ਼ਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਢੀ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੇਵਾਲ ਦਾਸ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬੁਲੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਬੁਲੰਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंता सगल समगरी तुम्हारे सूत्रधारी तुम दे होए सो आज्ञाकारी तुम्हारी गात मत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु बोलना जी वाहिगुरु 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 तिने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास्ता को विघ्न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी सहाय पातशाह दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लईन ते आए फिर अंगत ते गुरु अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण की त्याइया रिस डठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर नौ निधि आवे ताए सब थाई होए जी सहाय दसवें पातशाह शमशेरे पिता कलगीधर अमृत के दाते सर्वंश दानी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई होए जी सहाय
ਧੰਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਹਾਂ ਰਾਜ ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾ ਲੋਹਾਈਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਪਰ ਸਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਦਰਦ ਕੀ ਪਹਿਜ ਰਹੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੀ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਕ ਏਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮੱਜਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਰਵੀਨਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਅੱਖਰ ਬਾਦ ਘਾੜ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਕੱਜੀ ਰੱਖਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਪਿੰਡਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਕਾਲ ਕਣਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਜੋ ਛਕਣ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਜਪਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੀ ਰਵੀਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਜੀ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਉੱਠ ਗਈ ਸਭਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੀ, ਡੰਕਾ ਵਾਜੇ ਫਤੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨੀ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਤੇ ਸੋਪੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ